धर्म ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन एंड रिलीजन, नाल दी नाल टैरिज्म, स्टेट टैरिज्म फ्रांस के हवाले दे नाल एक बार फिर दुनिया पद्धर ते चर्चा के विषय बने हुए ने। कहानी एक अध्यापक के कतल तो शुरू हुंदी है। सैमुअल पैटी नां दा एक अध्यापक तकरीबन 47 साल की जिसकी उम्र सी, एक क्लास दे विच बोलण दी आज़ादी दे बारे पढ़ा रहा सी। आज़ादी दे बारे पढ़ाउण तो ही इन्ना मसला अगे लंघ गया कि एक 18 साल के नौजवान ने इस सैमुअल पैटी नां दे अध्यापक दा उहदे कालेज दे नेड़े, जिहड़ा कि फ्रांस दे उत्तर पश्चिमी खेतर दे विच पैंदा है, उत्थे एक चाकू दे नाल वो अध्यापक दा कतल कर दिता। अध्यापक के कतल के नाल ही वो नौजवान जिसका नाम अब्दुल्लख ए करके जाना जाता है, उहदा भी सुरक्षा कर्मचारियों ने मौके पर कतल कर दिता। दो कतल, एक अध्यापक का ते एक नौजवान का कतल अज फिर चर्चा दे विच ने। हिंसा भी चर्चा दे विच है कि इन्नी तरक्की के बावजूद यूरोप दे विच जिथों असी गल करते हाँ मॉडर्न सिविल सोसाइटी की, इहदी बुनियाद भी फ्रांस तो शुरू हुई सी। तुसी जानते होंगे कि 1799 दे विच एक पोलीटिकल रेवोल्यूशन के नाम के उत्ते, जिसनों फ्रांस की क्रांति के नाल जाना जाता है, अज असी एक विकसित जां एक एडवांस एक सिविल सोसाइटी दे विच रहने हैं। परंतु सिविल सोसाइटी दे विच बोलण की आज़ादी के नाल नाल धार्मिक भावनावां की बेकदरी जां धार्मिक जज्बातां दे नाल छेड़छाड़ का मसला भी अज चर्चा दे विच है। एक पासे फ्रांस दे विच इस अध्यापक के कतल के खिलाफ बड़े विद्रोह भाव प्रोटेस्ट हो रहे हैं। फ्रांस की सरकार ये कह रही है कि एक टैरिस्ट अटैक है। दूसरे पासे धर्म के विद्यार्थी या धर्म नूं मनण वाले ये गल कह रहे हैं कि जदों असी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन की गल करते हैं, भाव बोलण की आज़ादी, तो बोलण की आज़ादी बेलगाम नहीं होनी चाहिए। आज़ादी का मतलब कि सानू जिथे अपने विचारां नूं पेश करने का अधिकार है, भावें कि UN दे यूनीवर्सल डैकलरेशन 19 दे विच भी ये व्यवस्था की गई है कि हर एक नूं बोलण का अधिकार है। परंतु जदों असी बोलना है, की बोलना है, किवें बोलना है, किस दे बारे बोलना है, इस गल का भी सानू ख्याल रखना चाहिए। बोलण का अधिकार जेकर सामने वाले दे जज्बातां नूं ठेस पहुँचाउंदा होवे तां सानू अजिहे बोल नहीं बोलने चाहिए। जदों असी गल करते हैं हिंसा की, हिंसा जिस तरह इस एक नौजवान ने एक अध्यापक का कतल किया है, ये बड़ा निंदणयोग है। कतल किसी का भी होवे, भावें पुलिस ने उस नौजवान को गोलियां मार के कतल किया है जां उस नौजवान ने एक अध्यापक के पिछों सिर दे विच गर्दन दे विच चाकू मार के उहदा कतल करता। जदों अध्यापक मर गया तो उसने अल्लाहू अकबर का नारा लाया। ये उत्थे मौके पर जिहड़े चश्मदीद ने ये गल दसदे ने। ये मसला बड़ा गंभीर हुंदा जा रहा है कि अज जिस तरह मैं पहलां गल कीती सी कि एक पासे असी सभ्यक समाज की गल करते हैं। सभ्यक समाज दे विच जदों एक अध्यापक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन पढ़ा रहा होवे तां जरूरी नहीं कि उन्होंने वो मिसाल जां वो एग्जाम्पल लैनी चाहिए है जिहदे नाल विद्यार्थियों दीयां भावनावां जुड़ियां होईयां होण। मैं गल कर रहा सीगा अध्यापक जिसका नाम सैमुअल पैटी है। उन्हें अपनी क्लास दे विच जदों बोलण की आज़ादी का लैक्चर देना शुरू किया तां पिछले 2015 दे विच फ्रांस के एक अखबार चार्ली हैब्डो ने प्रॉफिट मुहम्मद का
ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰੋਫਟ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜੋ ਇਲਹਾਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਫਟ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਟ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੈਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਨੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਰਟੂਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਬੇਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਿੰਸਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਦੁਲਖ ਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਤਲ ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਤਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਅਤ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟ ਬਣੀ। ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨਫੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਧਰਮ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੇਚਨੀਆ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ। ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਅੱਤਵਾਦ, ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮਰੇ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਨਾ ਮਰੇ, ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਮਾਇਲ ਦੁਰਖੀਮ ਨੇ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਦ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਾਈਫ। ਉਹਨੇ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਰਤ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਓ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਕੀ ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਘਟਾ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ, ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜੀਏ, ਚੰਗੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ।